A very good morning, EBSM1 students. Welcome to the fifth session of Fundamentals of Management. Let's start and energize today's session with the thought of the day. If God would have planned life as short-term goals and would have motivated people with life only based on their performance as human with humanity and kindness, there wouldn't be crime, as everyone would be giving their best to prove themselves for the survival. Now, students, where we have the importance of time, when God gave us short-term goals and motivate people that you need to achieve with the best of your performance, with the humanity, with the kindness. Everyone try to give the best to survive, and where we realize the importance of time management and appraisal, which is important to God as well, because God should have to appraise that how within the short time a human being have learned to live a happy and a good life, where you need to manage your life in a very planned, proper in a systematic way, that within a short term goals how you can do maximum of the task, where the importance of the management lies. Students, I think you got an idea that today I'll discuss importance of management with you people. Students, read this thought twice, that will help you out, that will highlight you that importance of your life, achieving goals, time management most importantly, and how you can use your ability, best of your abilities to prove yourself to and for the survival. Now students, just recall what we have discussed in the last session. In the yesterday's session, students, I have again just repeated the definition so that it will be very clear in your mind. I have explained all of the characteristics of management in a detailed way, and that you again have to refer this session twice, thrice, because that is very important from the examination point of view. Generally, meaning, definitions and characteristics will be asked in the exams, so you need to concentrate accordingly. Now today in this session, students, I'll be discussing importance of management. Peter Drucker once remarked, management is what the modern world is all about. As Peter Drucker again is a father of modern management, called as rather students, he is one of the popular modern author of modern management. Modern world witnessing continuous breakthrough in science and technology, and that we all know that after the Second World War and advancement of science and technology, there will be the continuous and development, innovations, breakthroughs in science and technology. કંઈક નવું આવતું જ રહે છે. They are developed over the world. There is no doubt that all the breakthroughs and developments were made possible by efficient and effective management. Students, જો proper management ન હોય, efficient management ન હોય, તો આવા ડેવલપમેન્ટ શક્ય જ નથી. વિધાઉટ એફિશિયન્ટ એન્ડ ઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટ દેર ઇઝ નો ડાઉટ, કોઈને એ શંકા જ નથી કે આજે નવા જે ડેવલપમેન્ટ્સ થઈ રહ્યા છે, નવી નવી ટેકનોલોજી આવી રહી છે, દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ઓનલી એફિશિયન્ટ એન્ડ ઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટ. You are well aware that there is a wide gap of development between Europe and Asia.
European countries, Japan and USA are highly developed as compared to Asian and African countries. Fine. And we all know that there are three economies: developed economies, developing economies, and underdeveloped economies. Now, our country is India categorized in developing economies, and there are USA and Russia and Japan, they are developed economies. Fine. So developed economies in terms of every way, wealth, science and technology, barabar. So USA, Japan are highly developed economies comparison to Asian and African countries. So what we call this gap? We call this gap as a science and technology gap. Developed છે એટલે કઈ રીતે developed છે? You may call this gap as the science and technology gap, but in reality it is a management gap. ત્યાંનું મેનેજમેન્ટ આપણા કરતાં ઘણું સાઉન્ડ છે, ઘણું એફિશિયન્ટ છે, લર્ન છે, બરાબર, અને રાધર ઇફેક્ટિવ છે, બરાબર. એફિશિયન્સી અને ઇફેક્ટિવનેસ એ બહુ જ મહત્ત્વની વસ્તુ છે મેનેજમેન્ટમાં સ્ટુડન્ટ્સ, કારણ કે ઓછા રિસોર્સિસે જેની પાસે ટેકનોલોજી હોય ને મેક્સિમમ આઉટપુટ અર્ન કરી શકતા હોય, these countries are always far more than the other countries. Developed nations are properly managed, that we all know, comparison to developing and underdeveloped nations. You must have heard that some organizations survive and succeed during bad times. ખરાબ ઇકોનોમી, ખરાબ સિચ્યુએશન્સ, એન્વાયરમેન્ટ બધું હોય છતાંય અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશન સર્વાઈવ કરી જાય છે, સક્સેસ હોય છે, પ્રોફિટ મેકિંગ હોય છે. ઘણા એમ કે મંદી છે, ધંધો નથી ચાલતો, તો એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન એ છે જે મંદીમાંય ધંધો ચલાવી લે છે, સક્સેસ મેળવે છે, સર્વાઈવ કરી જાય છે, બરાબર. એન્ડ વેરેઝ ફેલ ડ્યુરિંગ ગુડ ટાઈમ્સ, અને એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે સારો સમય હોય, ઇકોનોમી ટોપ ઉપર ચાલતી હોય, મંદી ન હોય, તેજી હોય, છતાંય પડી ભાંગે છે, બરાબર. What is the reason behind it? This is mainly because of quality of management. આનું કારણ એક જ છે કે ખરાબ સમયમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન ચલાવી લઈએ એવાય મેનેજર્સ છે, એવાય એફિશિયન્ટ લોકો છે, એટલું સારું મેનેજમેન્ટ છે. જ્યારે સારા સમયમાં પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન બરોબર ચલાવી નથી શકતા તો એ ઇનઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટ છે. મેનેજમેન્ટની ડિફરન્શિએશન ઇફેક્ટિવનેસના ફોર્મમાં ઇનઇફેક્ટિવ અને ઇફેક્ટિવ, કારણ કે મેનેજમેન્ટ તો ઇન્ટેન્જિબલ છે, એના રિઝલ્ટ્સના આધારે જ આપણે એનું મૂલ્યાંકન કરી શકીએ છીએ, બરાબર. એ મેનેજમેન્ટની ક્વોલિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારું મેનેજમેન્ટ કેટલું સારું છે, વિચ પ્લેઝ અ વેરી વાઇટલ રોલ ઇન ધ સક્સેસ and developments of not only the business organization but also entire nation as a whole. કારણ કે કોઈ એક કન્ટ્રીમાં કોઈ એક કંપની બંધ થાય તો એ ખાલી માત્ર એ કંપનીને નુકસાન નથી થતું, નેશન ઇકોનોમીને પણ એની અસર પહોંચે છે. એટલે સારું મેનેજમેન્ટ હોય તો એનો ફાયદો માત્ર ખાલી કંપનીને ન જાય, એ સ્ટેટ કે એ લોકોને ન જાય, એ આખા કન્ટ્રી એન્ટાયર નેશનને એનો ફાયદો થાય, કારણ કે મેનેજમેન્ટના બેનિફિટ્સ ઘણા બધા છે સ્ટુડન્ટ્સ, ટુ સોસાયટી, ટુ નેશન, ટુ ઇકોનોમી. ફાઇન. એન્ડ વેર ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ લાઈઝ, વેર when you ask why management is required, because it depends on the quality of the management, how the organization is managed. Accordingly it totally depends on the survival and growth of the organization. તમારું મેનેજમેન્ટ કેટલું સારું છે, કેટલું ક્વોલિટેટિવ છે, એ ઓર્ગેનાઇઝેશનના સર્વાઈવલ અને ગ્રોથ ઉપર આધાર રાખે છે. તમારું મેનેજમેન્ટ ખૂબ સારું છે તો ખરાબ સમયમાંય તમે કંપની ચલાવી લેશો, બંધ નહીં થાય, સારો પ્રોફિટ અર્ન કરતી હશે. અને એવી કંપનીનું મેનેજમેન્ટ છે જે ખૂબ એટલું બધું સારું નથી, જે સારા સમયમાં પણ ધંધો નથી ચલાવી શકતા, બરાબર. એટલે મેનેજમેન્ટનું એનું પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એનું પોતાનું મહત્ત્વ છે, બરાબર. એઝ મેનેજમેન્ટ ગિવ્સ લોટ્સ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ society, nation, organization, to individuals also. Fine. So we need to discuss this one by one. Just see on the screen, students, importance of management. Now the first important, students, you will see the points and I'll be discussing all the points one by one, students.
Fine. Now just see the importance of management. The first one, which is facilitates optimum utilization of resources. Facilitates નો મતલબ ઉપયોગી થાય છે, ઓપ્ટિમમ એટલે મેક્સિમમ. મેનેજમેન્ટ રિસોર્સિસનો મેક્સિમમ યુઝ કરવા માટે બહુ જ જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર. યુ ઓલ નો દેટ મેનેજર મે મેડ સેવરલ યુઝ ઓફ રિસોર્સિસ એન્ડ 6 M's તો મેં તમને પહેલાં જ કીધા છે સ્ટુડન્ટ્સ: મેન, મની, મટીરિયલ, મેથડ, માર્કેટ એન્ડ મશીન. Efficient management facilitates optimum use of resources in order to accomplish the results. જે મેનેજમેન્ટ ખૂબ એફિશિયન્ટ છે, મેં તમને પહેલાં એ એફિશિયન્સીની ડેફિનેશન આપી દીધી છે સ્ટુડન્ટ્સ, કે ઓછા ઇનપુટે જે વધારે આઉટપુટ જનરેટ કરે, એટલે ઓછા રિસોર્સિસે જે વ્યક્તિ ખૂબ જ સારી કંપની કે ખૂબ જ સારું મેનેજમેન્ટ કરી આપે અને ગોલ અચીવ કરે, રિઝલ્ટ્સ અચીવ કરી લે, બરાબર, એ જ મેનેજમેન્ટ સારું કહેવાય. એટલે મેનેજમેન્ટનો એક ફાયદો એ જ છે કે મેનેજમેન્ટ આપણને એફિશિયન્સી શીખવે છે. ઇટ ફેસિલિટેટ્સ ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ. એ આપણને શીખવે છે કે રિસોર્સિસ કેવી રીતે ઓપ્ટિમમ મેક્સિમમ યુઝ કરવા, સો દેટ અલ્ટિમેટલી રિઝલ્ટ્સ અને ગોલ્સ આપણે અચીવ કરી શકીએ, રિસોર્સિસ વેસ્ટ ન થાય અને કામ વધારે સારું થઈ શકે. એઝ મેનેજમેન્ટ ટ્રાન્સફોર્મ રિસોર્સ ઇન્ટુ રિઝલ્ટ્સ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે તો શું છે, ઇનપુટ લે છે કેના ફોર્મમાં, તો કે રો મટીરિયલ, મશીન્સ, મની, આ બધું ઇનપુટ છે, અને આ ઉપર પ્રોસેસિંગ કરીને પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસના ફોર્મમાં આઉટપુટ આપણને આપે છે, એ એનું રિઝલ્ટ્સ છે, બરાબર. તો એ રિસોર્સિસનું ટ્રાન્સફોર્મેશન મેનેજમેન્ટ એવી સરસ રીતે કરે છે કે ઓછા ઇનપુટે વધારે આઉટપુટ જનરેટ થાય, તો રિસોર્સિસ વેસ્ટ ના થાય, મેક્સિમમ એનો યુઝ થાય, અને સાથે સાથે ઓછી કોસ્ટમાં સારામાં સારી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરી શકાય. એન્ડ ઇન ટર્ન સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ એઝ મેનેજમેન્ટ જનરેટ્સ એફિશિયન્સી. સ્ટુડન્ટ્સ, ફાઇન. મેનેજમેન્ટ દ્વારા જ એફિશિયન્સી જનરેટ કરી શકાય. મેનેજમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ જનરેટ હાયર એફિશિયન્સી ઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન. એફિશિયન્સી વિચ ઇઝ હેવિંગ અ ડાયરેક્ટ રિલેશનશિપ બિટવીન રિટર્ન્સ એન્ડ કોસ્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ, રિટર્ન્સ અને કોસ્ટ, બરાબર. એટલે ઓછી કોસ્ટે વધારે રિટર્ન. ધ હાયર રિટર્ન્સ એટ ધ સેમ કોસ્ટ ઓર લોઅર કોસ્ટ દેન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ સેડ ટુ બી મોર એફિશિયન્ટ. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું સ્ટુડન્ટ્સ કે બે વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ આપવા બેઠા હોય, એક 3 કલાકમાં પેપર પૂરું કરે, એક 2.5 કલાકમાં કરે, બંનેને માર્ક્સ સરખા આવે, તો એફિશિયન્ટ કોણ કહી શકાય, બરાબર. એફિશિયન્ટ જેને 2.5 કલાકમાં પેપર પૂરું કર્યું એ કરે કે ને ઓછા સમયમાં રિસોર્સિસ બચાવવાના શું છે, તો કે ટાઈમ બચાવો, કોસ્ટ મની બચાવો, એફર્ટ્સ મહેનત બચાવો, તો તમારો સમયનો બગાડ ન કરો, પૈસાનો બગાડ ન કરો. જે રિસોર્સિસ મેન, મની, મશીન, મટીરિયલ, આ બધા રિસોર્સિસનો બગાડ કર્યા વગર વધારે રિટર્ન ઓછી કોસ્ટે અથવા એ જ કોસ્ટે તમે વધારે રિટર્ન મેળવો છો, એટલે તમે એફિશિયન્ટ છો, બરાબર. પ્રોપર મેનેજમેન્ટ નોટ ઓનલી જનરેટ એફિશિયન્સી બટ ધ ઇફેક્ટિવનેસ. જે એફિશિયન્ટ હોય, ઇફેક્ટિવ હોય ને હોય જ સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. બધા ઇફેક્ટિવ લોકો એફિશિયન્ટ હોતા નથી. ઇફેક્ટિવ છે, કામ સારું કરે છે, પણ સમય વધારે લે, રિસોર્સિસ વેસ્ટ કરે, ભલે ને પછી ગમે એટલું સારું કામ થાય. કોઈ એક વ્યક્તિ 3.5 કલાકમાં પેપર પૂરું કરે છે અને 70 માર્ક લઈ આવે છે, પણ 3.5 કલાક ચાલે જ નહીં, બરાબર. એ ખૂબ હોશિયાર છે, એ ઇફેક્ટિવ છે, પણ જે સમય આપ્યો છે એ સમયની અંદર એ કેવી રીતે એનું પ્રેઝન્ટેશન કરવું એને નથી ખબર. એટલે એફિશિયન્સીનું રિલેશનશિપ છે એ સીધું રિટર્ન અને કોસ્ટનું છે, બરાબર. ઓછી કોસ્ટે તમે જ્યારે વધારે રિટર્ન લઈ આવો છો તો જ તમે એફિશિયન્ટ છો, અને જે એફિશિયન્ટ છે ઇફેક્ટિવ હોવાનો જ છે. ઇન પ્રોપર વર્ડ્સ, મેનેજર નોટ ઓનલી ડૂ થિંગ્સ રાઇટ બટ દે ડૂ રાઇટ થિંગ્સ એટ રાઇટ ટાઈમ, બરાબર. અહીંયા મેનેજમેન્ટ એવું શીખવે છે સ્ટુડન્ટ્સ કે તમારે કામ સાચું ને સારું નથી કરવાનું, પણ રાઇટ થિંગ્સ એટ રાઇટ ટાઈમ. તમારે સાચી વસ્તુઓ સાચા સમયે કરવાની છે, એનું જ મહત્ત્વ છે. Fine. So, proper management will give highlights and provides guidance for managing time, managing resources in a way which will generate efficiency. Next will be, it will motivate personnels. We all know that students, management
સ્ટાર્ટ જ મેનેજિંગ મેનથી થાય, ટેક્ટફુલી. ફર્સ્ટ ડેફિનેશન મેં તમને સમજાવી હતી, દેટ મેનેજમેન્ટ અલ્ટિમેટલી ઇઝ મેનેજિંગ મેન ટેક્ટફુલી. ફાઇન. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેનેજ યોર મેન ટેક્ટફુલી, મેન કેનોટ બી વેલ મેનેજ ઓટોમેટિકલી. માણસો એની મેરે પોતાની મેરે મેનેજ નહીં થઈ જાય, તમારે એને મેનેજ કરવા પડશે. જો બધા જ પોતપોતાની રીતે વ્યવસ્થિત મેનેજ થઈને કામ કરી લેતા હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ સાવ નાના માણસો, સાવ જે વર્કર્સ હોય એ તો મેનેજર ન થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ ઓલ નેસેસરી કે મેન શુડ બી મેનેજ પ્રોપરલી. એની પોતાની બૌદ્ધિક ક્ષમતા છે કે અમુક જ ટાઈપનું કામ કરી શકે. તમારામાં એઝ અ મેનેજર ઇન્ટેલેક્ટ હોવી જોઈએ કે તમે એની પાસેથી કેવી રીતે કામ લેશો. બરાબર. એટલે મેનેજર નીડ ટુ ક્રિએટ એન એન્વાયરમેન્ટ ઇન ધ ઓર્ગનાઇઝેશન વેર દે નીડ ટુ પ્રોવાઈડ a kind of the motivated environment, working conditions, facilitates એમ્પ્લોઈઝને એવું ફીલ કરાવવાનું ઓર્ગનાઇઝેશનની અંદરમાં. બરાબર. એવું વર્ક એન્વાયરમેન્ટ, મોટિવેટેડ ઇન્સ્પાયર્ડ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ આપવાનું કે જેથી ઓર્ગનાઇઝેશનના માણસો કામ બહુ વ્યવસ્થિત કરે, મોટિવેટેડ થઈને કરે. કોઈ કામ જે છે એ તમે એને કામ સોંપો છો પણ એ કામ બરોબર વ્યક્તિ કરતો નથી તો તમને એનો સંતોષ નથી, પણ જો એ તમે એને પ્રોપર સાચવશો, તમે એને મોટિવેટ કરશો તો એ ઉત્સાહથી કામ કરશે, કામ વ્યવસ્થિત કરશે. સક્સેસ ઓફ મેનેજમેન્ટ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ થ્રુ ધ એફર્ટ્સ ઓફ હાઈલી ડેડિકેટેડ એન્ડ મોટિવેટેડ વર્કફોર્સ. તમારો ઓર્ગનાઇઝેશનનો વર્કફોર્સ જો ડેડિકેટેડ હશે, મોટિવેટેડ હશે, બરાબર, તો જ કામ વ્યવસ્થિત થશે. સો સક્સેસ ઓફ મેનેજમેન્ટ રિફ્લેક્ટેડ વેર? ઇટ રિફ્લેક્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ યોર ટાસ્ક ફોર્સ. તમારો સ્ટાફ જ વ્યવસ્થિત કામ કરે છે, તમે એકલા તો કાંઈ જ નથી કરી શકતા. તમે એને મેનેજ જ એટલી સરસ રીતે કરો છો, તમે એને મોટિવેટ કરો છો કે તમારી ગેરહાજરીમાં પણ એ વ્યવસ્થિત બધું કામ કરી દે છે, તમારી જરૂરત નથી. બરાબર. ઘણી વખત તમારા મધર્સને મેં પહેલાં જ કીધું સ્ટુડન્ટ્સ કે તમારું મેનેજમેન્ટ લર્ન પ્રેક્ટિકલ કરવાનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ તમારું હોમ પહેલાં હોવું જોઈએ. હોમ મેનેજમેન્ટથી શરૂ કરો મેનેજમેન્ટ શીખવાનું. બરાબર. એ મમ્મીને કહો કે આપણે આપણી ઘરે જે મેડ આવતા હોય, કામ કરવા આવતા હોય બેન, બરાબર, એને આપણે એમ કહીએ કે તમે આ કામ કરી દો, એટલે એ આપણે કહેશું એટલે વ્યવસ્થિત નહીં કરે અને કદાચ એ કરશે પણ નહીં ઘણીવાર તો. પણ જો મમ્મી એને કહે અને મમ્મી એને એમ કે આ કામ આ પ્રમાણે આ રીતે કરવાનું છે, એને મમ્મી એવી ટ્રેનિંગ આપી હોય કે મમ્મી ન હોય તો એ કામ વ્યવસ્થિત જ કરીને જાય, કારણ કે મમ્મીએ એને એવી રીતે સાચવ્યા છે. માણસોને ડેડિકેશન અને હાઈલી મોટિવેટેડ એટમોસ્ફિયરમાં રાખવા પડે, એને મોટિવેટ કરવા પડે. બરાબર. અને એ મમ્મી જો કામ સોંપશે તો એટલું હોંશે કરી દેશે ને ફટાફટ કરી દેશે, એ બધાનું નહીં માને, કારણ કે મમ્મી એને એની સાથે એવા સંબંધો રાખ્યા છે, એને એવી રીતે સાચવ્યા છે. બરાબર. એટલે માણસો પાસેથી કામ લેવું બહુ સરળ નથી સ્ટુડન્ટ્સ. જ્યારે તમે મેનેજમેન્ટની વાત કરો ત્યારે માણસોને મેનેજ કરવા અને આપણે કઈ એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત કામ કરે એના માટે આપણે ડાયરેક્ટલી એક અપ્રોચ, એક ટાઈપની સ્ટાઇલ યુઝ કરવી પડે. એટલે મેનેજમેન્ટ આ જ છે, મેનેજમેન્ટ આ જ શીખવાનું છે, હાઉ ટુ ગેટ વર્ક ડન ફ્રોમ અધર્સ, where management is very important to motivate people, as people will not work automatically. There are certain monetary and non-monetary incentives. મોટિવેશન જરા રિકોલ કરો, તમે 12th માં ભણી ગયા છો સ્ટુડન્ટ્સ, મોનેટરી અને નોન મોનેટરી ઇન્સેન્ટિવ્સ. બરાબર. મોટિવેશનના ટૂલ્સ છે કે ગમે એ રીતે ખાલી સારું કામ કર્યું એને વખાણના બે શબ્દો તમે કહો તોય આમ હોંશે વ્યક્તિઓ કામ કરી દેશે. બરાબર. આજે મમ્મી ક્યાંક બહાર ગયા હોય અને તમે તમારી રીતે ઘર એકદમ સરસ ક્લીન કરી નાખશો, કિચનમાં કંઈક ફાઇન સરસ કુકિંગ કરી નાખશો, ડિશ બનાવી નાખશો અને બધું જ વ્યવસ્થિત કરી દેશો. બરાબર. એટલે તમને એમ થાય કે ચાલો મમ્મીને હું આજ સરપ્રાઈઝ આપું, જે રૂટીન આપણે ન કરતા હોય. પણ મમ્મી પપ્પા બહારથી આવે અને જોવે કે ઘર બધું ક્લીન છે, સરસ જમવાનું બનાવીને રાખ્યું છે, બરાબર, અને તમે બધા ટેબલ પર બેઠા હો અને તમે વેઇટ કરતા હોય કે આટલું બધું મેં ઘર કરી નાખ્યું તો એ મમ્મીએ નોટિસય ન કર્યું, મને કાંઈ કીધુંય નહીં, મને વખાણેય ન કર્યા, કાંઈ ન કીધું,
બરાબર. એટલે આમ વેઇટ કરતા હોય સાંભળવાની, કહો એમ કે મારી દીકરીએ કે મારા દીકરાએ આટલું સરસ આ બધું કરી આપ્યું, બરાબર. અને એમાંય જો જમવાનું આપણે બનાવ્યું હોય અને સામેવાળાની આમ સામું જોઈને એક ફિલિંગથી બેઠા હોય કે જેવું એ જમવાનું શરૂ કરે ને એમ કે ઓહો વાહ બહુ સરસ બન્યું છે, અને જો કાંઈ ન બોલે ને ચૂપચાપ જમી લે, પછી આપણને કેવો ગુસ્સો આવે. એમ થાય કે હવે તો હું એકેય ડિશ બનાવીશ જ નહીં. કેમ? મેં આટલું સરસ કર્યું અને મેં આટલું બધું સંભાળી લીધું, તોય છતાંય મને તમે એવું નથી કહેતા કે ના ના મને ઇન્સ્પાયર નથી કરતા, મને મોટિવેટ નથી કરતા. કેમ ભાઈ? આપણને મોટિવેશનની જરૂરત પડે છે ને. પછી બીજી વખત એમ થાય કે હવે તો કંઈ કરવું જ નથી. જ્યારે મમ્મીનું તો એ દરરોજનું કામ છે, પણ યોર મધર નેવર રિક્વાયર મોટિવેશન. એટલે એકવાર એક કર્યા પછી વી આર એઝ અ હ્યુમન બિંગ વી ઓલ્સો રિક્વાયર મોટિવેશન એઝ સો એમ્પ્લોઈઝ ઇન એન ઓર્ગનાઇઝેશન. દે આર ઓલ્સો હ્યુમન બિંગ, બરાબર. એટલે મોનેટરી કે નોન મોનેટરી એટલે ખાલી પૈસાથી જ મોટિવેશન હોય એવું જરૂરી નથી સ્ટુડન્ટ્સ. નોન મોનેટરી મોટિવેશન પણ ઘણા બધા છે. પણ એક યા બીજી રીતે એમ્પ્લોઈઝ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી મોટિવેટેડ, then and then they perform with a dedication. અને જે ડેડિકેટેડ એમ્પ્લોયી હોય એ ઓર્ગનાઇઝેશનમાં બહુ સારું કામ આપે, અને એનું જ રિઝલ્ટ છે કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ થાય અને મેનેજમેન્ટ સક્સેસફુલ થઈ શકે. ફાઇન. નેક્સ્ટ વિલ બી એન્કરેજીસ ઇનિશિયેટિવ સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ એન્કરેજીસ ઇનિશિયેટિવ. ઇનિશિએશન એટલે શું? આગળ આવવું, પહેલ કરવી, બરાબર. મેનેજમેન્ટ ઓફ સક્સેસફુલ ઓર્ગનાઇઝેશન ફોલો ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ એન્કરેજિંગ ઇનિશિયેટિવ્સ. હવે ઓર્ગનાઇઝેશનમાં થાઉઝન્ડ્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ કામ કરતા હોય, દરેક જગ્યાએ દરેક લેવલે બોસ હોય, મેનેજર હોય એવું બનતું નથી. અમુક નિર્ણયો એમ્પ્લોઈએ પોતાની મેળે લેવાના હોય છે. તો એ જગ્યાએ એમ્પ્લોયી જો તૈયાર ન હોય, એમ્પ્લોયી આગળ આવીને જવાબદારી નહીં લે, કામ નહીં કરે, નવા સજેશન્સ નહીં આપે, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં કરે, તો ઓર્ગનાઇઝેશન સક્સેસફુલી ચાલે નહીં, કામ પ્રોપર થાય નહીં. A good manager create an environment where subordinates feel free to show their initiative, to come up with suggestions and actions, where the employee himself grow and expand. સારું એન્વાયરમેન્ટ એને જ કહેવાય કે મેનેજર એમ્પ્લોયીને આગળ આવવા દે, પોતાની મેળે નિર્ણયો લેવા દે, સારા સજેશન્સ આપે, એક્શન્સ લે, જેથી એમ્પ્લોઈઝનું ડેવલપમેન્ટ થાય અને મેનેજરની ગેરહાજરી ક્યારેય પણ હોય તો એમ્પ્લોયી બધું સંભાળી શકે, બરાબર. એન્ડ દેટ એનેબલ્સ ઓલ્સો સબોર્ડિનેટ્સ ટુ ફૂલફિલ ધેર કેરિયર એસ્પિરેશન્સ. અહીંયા ખાલી મેનેજરનું નહીં, અહીંયા સબોર્ડિનેટનું પોતાનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. કારણ કે કંઈક નવું વસ્તુ શીખે, નવા સજેશન્સ આપે, આગળ આવીને કંઈક નવું કામ આપશે, શીખશે, તો એનું પણ ડેવલપમેન્ટ થાય, એનું કેરિયરમાં એ ગ્રોથ મળે એને. that helps to improve individual, group and organizational effectiveness. બરાબર. એટલે અહીંયા ઇન્ડિવિજ્યુઅલની ઇફેક્ટિવનેસ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, ઇફેક્ટિવ થાય છે. ગ્રુપ, ટીમ સારી મજબૂત બને છે સ્ટુડન્ટ્સ, ટીમ એફર્ટ્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. અને ઓર્ગનાઇઝેશન જો બંને ઇમ્પ્રૂવ થાય તો ઓર્ગનાઇઝેશન તો ઇમ્પ્રૂવ થઈને થાય જ. ફાઇન. નેક્સ્ટ વિલ બી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટીમ સ્પિરિટ. બરાબર. એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ ડેવલપ ટીમ સ્પિરિટ. ઓર્ગનાઇઝેશનમાં જો મેનેજમેન્ટ સારું હશે, મેનેજમેન્ટ વિલ નોટ બિલીવ ઇન ડિવાઇડ એન્ડ કોન્કર. ભાગલા કરો ને રાજ કરો નીતિ હોય તો ઓર્ગનાઇઝેશન ક્યારેય પોતાના ગોલ અચીવ ન કરી શકે. ઇટ ઇઝ ધ ટીમ વર્ક દેટ બ્રિંગ્સ સક્સેસ ટુ ધ ઓર્ગનાઇઝેશન. જ્યારે ઓર્ગનાઇઝેશનમાં ટીમ વર્ક હશે તો જ સક્સેસ મળશે. દેર ઇઝ નીડ ફોર ટીમ વર્ક બિટવીન વેરિયસ પીપલ વર્કિંગ ઇન ધી ઓર્ગનાઇઝેશન. ટીમ વર્ક ઇઝ વાઇટલ સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. કારણ કે એક વ્યક્તિથી કાંઈ નહીં થાય, આખી ટીમે કામ કરવાનું છે, બરાબર. એમાંથી અમુક જણા પ્રોપર કામ નહીં કરતા હોય ને અમુક સારું કામ કરતા હશે તો ગોલ અચીવ થવાના નથી. ગ્રુપ ગોલ્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, ઓર્ગનાઇઝેશન ગોલ્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બરાબર. સો એવરીબડી હુ ઇઝ વર્કિંગ ઇન અ ગ્રુપ ઇન અ ટીમ શુડ હેવ ટુ વર્ક ઇન અ વે વિથ પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન અને ટીમ સ્પિરિટ, બરાબર. એક ટીમ તરીકે કામ કરવાનું છે, બધાએ એકબીજાને સાથે લઈને કામ કરવાનું છે, તો જ મેનેજમેન્ટ સક્સેસ થશે. એટલે એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ એવું હોવું જોઈએ દેટ વિલ
encourage the team spirit. Next will be facilitates innovations. Fine. Modern management is dynamic in nature, students. That we have seen as dynamism is one of the important characteristic of management. બરાબર. And successful manager always motivate innovative ideas to solve business problems or to handle the task and responsibilities. Fine. And where because the manager give freedom of self expression and specialization, subordinate will often come with new ideas. Manager એવું જ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરીને રાખે છે કે જ્યાં સબોર્ડિનેટ નવા નવા સજેશન્સ આપવા આવે, બરાબર, પોતાની રીતે સેલ્ફ એક્સપ્રેસ કરે, સ્પેશિયલાઇઝેશન થાય, બરાબર, અને જેમાં સબોર્ડિનેટનું ડેવલપમેન્ટ થાય અને મેનેજમેન્ટનું ડેવલપમેન્ટ થાય. સચ ઇનોવેટિવનેસ હેલ્પ્સ to carry out activities efficiently and effectiveness. જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે ને સ્ટુડન્ટ્સ, નેસેસિટી ઇઝ ધી મધર ઓફ ઇન્વેન્શન્સ. આપણને બધાને ખબર છે, જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે જ ખબર પડે કે આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે હવે શું યુનિક રસ્તો સોલ્યુશન છે, અને એ સોલ્યુશન માટે નવા વ્યક્તિઓ આગળ આવીને સોલ્યુશન આપે, બરાબર, અને એનાથી ઓર્ગનાઇઝેશનને ફાયદો થાય, તો એ ઇનોવેશન છે. નવા રસ્તાઓ છે, ઇનોવેટિવ છે. એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ ડાયનેમિક ઇન નેચર છે, બરાબર. અહીંયા હું તમને સ્ટુડન્ટ્સ એક એક્ઝામ્પલની વાત કરું, બરાબર, કે વેન કોલગેટ ઇઝ fighting competition with the other brands company when enter into the Indian market, બરાબર, સડનલી કોલગેટનું સેલ ડિક્લાઇન થવા માંડ્યું ને દે આર ઇન બિગ વરી કે હવે શું કરવું. આપણે કોઈ નવી કોલગેટ પેલી વ્હાઇટ ટૂથપેસ્ટ જ આવતી હતી, આપણે કોઈ નવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં લઈ આવી તો દેટ ટેક્સ ટાઈમ, પણ ત્યાં સુધી આપણું સેલ ઘટવું ન જોઈએ. આપણે આવી સિચ્યુએશનમાં કેવી રીતે કોમ્પિટિશન ફેસ કરશું, બરાબર. સો વન ઓફ ધ મેનેજર ઓર વન ઓફ ધ એમ્પ્લોયી ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર મીટિંગ told, બહુ સરસ ઇનોવેટિવ આઈડિયા આપ્યો કે યુ જસ્ટ ઇન્ક્રીઝ ધ ડાયામીટર ઓફ ધ કેપ ઓફ કોલગેટ. એટલે જ્યાંથી કોલગેટ નીકળે છે એની થિકનેસ, એનો ડાયામીટર થોડો વધારી દો, એટલે કન્ઝમ્પશન વધશે. લોકોને ટૂથપેસ્ટ થોડી વધારે થીક નીકળશે. કંઈ જ્યારે ટૂથપેસ્ટ લોકો યુઝ કરે ત્યારે એવું તો માપવાના નથી ને કે કેટલી જાડી કેટલી પતલી નીકળી, બરાબર. એટલે જ્યાંથી ટૂથપેસ્ટ નીકળે છે એનું છે ડાયામીટર વધારો, એટલે કન્ઝમ્પશન વધી જશે કોલગેટનું, અને કન્ઝમ્પશન વધશે એટલે મહિનામાં એક જોતી હોય તો 2 ટૂથપેસ્ટ વપરાય, સેલ વધશે. ત્યાં સુધીમાં આપણો પ્રોફિટ નીચો નહીં જાય ને આપણને ટાઈમ મળી જશે કે કોઈ નવી બ્રાન્ડ કે નવી પ્રોડક્ટ અથવા નવી રીતે આપણે કોમ્પિટિશનને ફેસ કરી શકીએ. એટલે આવા ઇનોવેટિવ સજેશન્સની માર્કેટને જરૂરત છે સ્ટુડન્ટ્સ, ઓર્ગનાઇઝેશનને જરૂરત છે. એટલે મેનેજમેન્ટ બહુ ડાયનેમિક હોવું જોઈએ, બરાબર, કે કોઈ પણ નવી વસ્તુ તમારે કરવા માટે તમે તૈયાર હોવા જોઈએ. ચેન્જીસ ઇઝ ઓલવેઝ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, બરાબર. અને મોડર્ન મેનેજમેન્ટ તો બહુ ડાયનેમિક છે, કારણ કે ટેકનોલોજી કોન્સ્ટન્ટલી ચેન્જ થાય છે, અને આવા ચેન્જિંગ એન્વાયરમેન્ટમાં જો તમે ઇનોવેટિવ નહીં થાવ, નવા રસ્તાઓ નહીં શોધો, then you can never achieve the success in management. Next will be મેનેજમેન્ટ પ્રમોટ્સ ટેકનોલોજીકલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ. હવે આપણને બધાને ખબર છે, હમણાં જ જોયું સ્ટુડન્ટ્સ, કે મેનેજમેન્ટ જો ડાયનેમિક છે ને, ડાયનેમિક મેનેજમેન્ટ છે તે કોન્સ્ટન્ટલી કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ, એન્ડ ઇટ એઝ મોડર્ન વર્લ્ડ વિટનેસ કન્ટિન્યુઅસ બ્રેક થ્રુઝ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન પેરેગ્રાફમાં જ ડિસ્કસ કર્યું સ્ટુડન્ટ્સ. નવા મશીન્સ, નવી મેથડ્સ, નવી ટેકનોલોજી કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન બિઝનેસ, બરાબર, અને કરવી જ પડે. નહીં કરો તો યોર સર્વાઈવલ વિલ બી ઇન ડેન્જર. એટલે જો તમારું મેનેજમેન્ટ ઇફિશિયન્ટ ને ઇફેક્ટિવ હોય તો તમારે ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ્સ એન્ડ એડવાન્સમેન્ટ્સ ઓર્ગનાઇઝેશનમાં લઈ આવવા જ પડે. ઇટ ઇઝ વેરી વાઇટલ to the organizations, because it is not applied to organization, it is applied to entire world and even to the whole world, બરાબર, એન્ટાયર નેશન એનો હોલ વર્લ્ડ. હવે અત્યારે કદાચ આ કોવિડ સિચ્યુએશન્સમાં અમે એઝ અ ફેકલ્ટીઝ એવું કહીએ કે અમે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન્સ તો કેવી રીતે કરવું ને કેમ કરશું ને મેન્યુઅલમાં જ અમે ભણાવવાના ટેવાયેલા છીએ, તો એવું નહીં ચાલે. અત્યારે તમે ઘરે સ્કૂલથી માંડીને દરેક જગ્યાએ ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલે છે. તમે ઓનલાઈન ભણતા થઈ ગયા અને અમે ભણાવતા થઈ ગયા, કેટલો સમય થઈ ગયો સ્ટુડન્ટ્સ. તો નવી સિચ્યુએશન અને નવી મેથડ પ્રમાણે આપણે ટેવાઈ ગયા જ છીએ.
બરાબર, આપણે એ શીખવું જ પડશે. ધીસ ઇઝ ધ ડિમાન્ડ ઓફ ટુડેઝ એન્ડ વી નીડ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. બરાબર, આ વર્ચ્યુઅલ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ પહેલાં હતું સ્ટુડન્ટ્સ, આજથી 4-5 મહિના પહેલાં કોઈને ખબર હતી કે ભાઈ હવે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આવી રીતે થઈ શકે. બરાબર, હવે કેજીનો સ્ટુડન્ટ ઝૂમ એપ્લિકેશનમાં લોગિન કરી અને ભણતો થઈ ગયો. બરાબર, તો આ નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે આપણે ટેવાવું જ પડે છે. એટલે અત્યારનું મેનેજમેન્ટ છે એફિશિયન્ટ ઇફેક્ટિવ બની ત્યારે જ શકે જ્યારે બધા જ ટેકનોલોજીકલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ પ્રમોટ થાય. સો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડાયનેમિક ઇન નેચર. Efficient management promotes technological advancements. Fine. Another importance of the management students, management minimize wastages. Managers minimize wastages by following the process of management at all levels. When he'll plan, organize, direct, control activities, he'll utilize the resources in a way so that the wastage is minimized to zero level. બરાબર, and minimization of the wastages will results into higher return. જ્યારે તમે રિસોર્સિસનો બહોળો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરો છો એટલે તમે વેસ્ટેજીસ ઘટાડો છો, અને જે વેસ્ટેજીસ ઘટે છે એનો મતલબ તમને રિટર્ન વધારે મળે છે. સાવ ઝીરો વેસ્ટેજીસ હોય તો રિટર્ન કેટલું સરસ મળે સ્ટુડન્ટ્સ. એવું બહુ ઓછા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં શક્ય બને છે, પણ બને છે. અત્યારના કન્ટેક્સ્ટમાં એવી ટેકનોલોજીકલ અને ક્વોલિટી કંટ્રોલની મેથડ્સ છે કે જેમાં ઝીરો વેસ્ટેજ અને 100% રિઝલ્ટ્સ છે, કોઈ ડિફેક્ટ જ નહીં. બરાબર, એટલે એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ છે એ વેસ્ટેજીસ મિનિમાઇઝ કરે. Fine, it is one of the importance of management. Another importance is management maintain good relations. પહેલી જ વાત આવે સ્ટુડન્ટ્સ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મેન, માણસ. અને જ્યારે માણસ આવે ત્યારે વેન યુ ટોક અબાઉટ અ હ્યુમન બિહેવિયર, યુ નીડ ટુ મેન્ટેન ગુડ રિલેશન્સ વિથ all of the parties who are involved in management. અને પહેલાં સબોર્ડિનેટ્સ, ઓર્ગેનાઇઝેશનના એમ્પ્લોઈઝ સાથે તમારે રિલેશન સારા રાખવા પડે, એને પ્રોપરલી ડિરેક્ટ કરવા પડે, કમ્યુનિકેટ કરવા પડે, પ્રોપરલી લીડ કરવા પડે. એન્ડ વેન યુ મેન્ટેન અ ગુડ રિલેશન્સ વિથ ધી સબોર્ડિનેટ્સ, બરાબર, then it will result into a proper dedication and motivated environment. બરાબર, the success of organization largely depends on the relationship between management and employees. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ખૂબ સરસ ચાલતું હશે એનો સક્સેસનો એક પર્ટિક્યુલર રીઝન એ હશે કે એના સબોર્ડિનેટ મેનેજમેન્ટ અને વર્કર્સના રિલેશન સારા. અને જ્યાં સારા નહીં હોય ત્યાં સ્ટ્રાઇક થાય, લોકઆઉટ થાય, વારે વારે ફેક્ટરી બંધ થતી હોય, બધા સ્ટાફ વર્કર્સ મેનેજમેન્ટની અગેન્સ્ટમાં જાય. બરાબર, અને સ્ટાફ ડેડિકેટેડલી કામ કરે નહીં. એટલે મેનેજમેન્ટ અને એમ્પ્લોઈઝ અને દરેક લેવલે સુપિરિયર સબોર્ડિનેટ્સ, દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ એન્ડ દરેક લેવલે સુપિરિયર સબોર્ડિનેટના રિલેશન સારો હોવો જોઈએ. બરાબર, અહીંયા જો ટીમ વર્ક નહીં હોય તો મેનેજમેન્ટના ગોલ ક્યારેય અચીવ નહીં થાય. સો એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ મેન્ટેન ગુડ રિલેશન્સ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ. બરાબર, અને જો મેનેજમેન્ટ એફિશિયન્ટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, દેટ ફેસિલિટેટ્સ ગ્રોથ એન્ડ એક્સપાન્શન્સ. બરાબર, એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફેસિલિટેટ્સ ગ્રોથ એન્ડ expansions. બરાબર, because management is responsible for growth and expansion of the enterprise. Without active involvement and commitment on the part of superior and subordinate, it is not possible for any organization to grow and expand. Fine, and it is the inefficient management that will stop growth and or expansion of the organization. જો તમારું મેનેજમેન્ટ એફિશિયન્ટ નહીં હોય તો તમે ગ્રો અને એક્સપાન્ડ નહીં થઈ શકો. બરાબર, એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફેસિલિટેટ્સ ગ્રોથ એન્ડ એક્સપાન્શન. જેનું મેનેજમેન્ટ ખૂબ સારું છે, સબોર્ડિનેટ ડેડિકેટેડલી કામ કરે છે, રિલેશન સારા છે, ઇનોવેટિવ છે, ડાયનેમિક છે, રિસોર્સિસ ઓછા વપરાય, એટલે રિસોર્સિસનો મેક્સિમમ યુઝ થાય છે અને વેસ્ટેજીસ ઓછી થાય છે, તો આવું મેનેજમેન્ટ ગ્રોથ થાય જ, આવું ઓર્ગેનાઇઝેશન ગ્રો થાય, એક્સપાન્ડ થાય અને આગળ વધે. બરાબર, નેક્સ્ટ વિલ બી ક્વોલિટી ઓફ વર્કર્સ લાઈફ. બરાબર, નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, આપણને બધાને જ ખબર છે કે અત્યારે HR હ્યુમન રિસોર્સનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે.
modern management shares fruits of productivity and efficiency with the workers. અત્યારના ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાના વર્કરને એના અસેટ ગણે છે અને વર્કર્સનું કેટલું ધ્યાન રાખે છે કે જે કંઈ પણ મેનેજમેન્ટને ફાયદો થાય. હાઈ ક્લાસ ફેસિલિટીઝ તો આપે જ છે, ગુડ વર્કિંગ કન્ડિશન, રિવોર્ડ, મોનેટરી, નોન મોનેટરી, બરાબર. કારણ કે એને ખબર છે કે આપણે આપણા માણસોને સાચવશું તો આપણા માણસો આપણને બહુ સારું કામ આપશે. એટલે એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ, તમે HRMના કેસ સ્ટડીઝ ઘણા બધા એમ્પલ છે સ્ટુડન્ટ, જેમાં મોટા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આમ કલ્પના ન કરી શકાય. ટાટા છે, ઇન્ફોસિસ છે ઇન્ડિયામાં, બહાર જોઈએ તો ગૂગલ છે, ગૂગલની ઓફિસીસ તમે ખાલી પિક્ચર્સ ઓનલાઈન જોજો સ્ટુડન્ટ્સ, યુ ફીલ લાઈક અ ડ્રીમ, એક સ્વર્ગ જેવું તમને લાગશે. એટલી હાઈ એન્ડ ફેસિલિટીઝ પોતાના વર્કર્સને આપે. દે ટ્રીટ વર્કર્સ એઝ ધેર પાર્ટનર્સ. કારણ કે ખબર જ છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન માણસો થકી જ ચાલે છે. જો તમે માણસોને નહીં સાચવો, ઇફ યુ વિલ નોટ ટેક કેર ક્વોલિટી ઓફ ધેર લાઈફ, if you will not reward them, they will not work dedicatedly. So you need to share your fruits, you need to share your profits and returns with the employees, barabar. So they feel we need to take care of the quality of the workers life, so their life improves, long lasting, they can give best to the organizations, and that is ultimately benefited to both employees as well as management and the organizations. Fine. So efficient management will take care of qualities of the workers life, barabar. Next one, it assists society. Good management assist કરવું, હેલ્પ કરવું. So efficient management not only contributes to the organization, ખાલી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ફાયદો ન કરાવે સ્ટુડન્ટ્સ, it will helps to society too. It is social responsible nowadays, barabar. It is not only motive, it's not only motive of successful organization, but have reconciled profit and motive with the social responsibility, બરાબર. મોટા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, મોટી મોટી કંપનીઝ જે સોસાયટી માટે પણ કંઈક કરે છે, સ્કૂલ્સ ખોલાવે, હોસ્પિટલ્સ ખોલી આપે, બરાબર. રોડ, રસ્તાઓ, બેઝિક જે ફેસિલિટીઝ છે, અને મોટામાં મોટું કામ ઓર્ગેનાઇઝેશન, મોટા મોટા મેનેજમેન્ટ શું કરે છે? એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપવાનું, રોજગારી આપવાનું કામ કરે છે, જે સોસાયટી માટે બેસ્ટ કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. સો society at large is benefited in terms of quality of good at good prices. એક તો આપણને સારા સારા ઓર્ગેનાઇઝેશન તરફથી પ્રોડક્ટ, સારી ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ સારી પ્રાઇસ ઉપર, રિઝનેબલ પ્રાઇસ ઉપર મળે છે. સાથે સાથે એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ મળે છે, રોજગારી મળે છે, લોકોને એના થકી કામ મળે છે. સો મેનેજમેન્ટ જો સારું હોય, મેનેજમેન્ટનું એ તો ઇમ્પોર્ટન્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, દેટ ઇટ વિલ અસિસ્ટ સોસાયટી in a way of employment opportunities, in a way of improving standard of living. Next will be reduction of employees absenteeism and turnover. Students, what do you mean by employee turnover? Turnover, that is the ratio of employees leaving the organization. સ્ટુડન્ટ્સ, એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કે જ્યાં એમ્પ્લોયી બહુ જલ્દીથી જોબ છોડીને જતા રહે, જેનો ટર્નઓવર રેશિયો બહુ હાઈ હોય, એનું HR બહુ ખરાબ હોય, એન્વાયરમેન્ટ એટલું બધું સારું ન હોય કે જ્યાં એમ્પ્લોયીને એવું મજા ન આવે કે આમાં લાંબા સમય સુધી કામ કરી શકાય, અને કાં તો એમ્પ્લોયી એબસન્ટ રહે, કામ ન આપે સારું, તો આવા ઓર્ગેનાઇઝેશનનો સક્સેસ થાય? આવા ઓર્ગેનાઇઝેશન ગ્રો થઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ? નો થઈ શકે, બરાબર. સારું મેનેજમેન્ટ એ જ છે કે જે એમ્પ્લોઈઝ એબસેન્ટિઝમ રિડ્યુસ કરે. ઓર એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જ્યાં એમ્પ્લોઈઝને રજા લેવી ન ગમે, બરાબર. દે વિલ નોટ ટેક લીવ, દે વિલ નોટ રિમેઇન એબસન્ટ. ઓર્ગેનાઇઝેશન છોડીને જવાનો તો વિચાર જ ન કરે. દે ફીલ દેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ ધ સેકન્ડ હોમ ફોર ધેમ, એનું બીજું ઘર છે, બરાબર. તો આવું એક પરિવાર જેવું એટમોસ્ફિયર હોય, ત્યાં એમ્પ્લોઈઝ એબસન્ટ ન રહે, છોડીને જતા ન રહે, તો એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન બહુ જલ્દીથી ગ્રો અને એક્સપાન્ડ થાય, બરાબર. એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ રિડ્યુસ એમ્પ્લોઈઝ એબસેન્ટિઝમ એન્ડ ટર્નઓવર.
બરાબર. અને જો એમ્પ્લોઈઝ એબ્સેન્ટિઝમ વેન એમ્પ્લોઈઝ રિમેન એબ્સેન્ટ વિદાઉટ અ પ્રાયર પરમિશન. તો employees need to be motivated in a way. The environment, efficient management, maintain relations with the employees and create an environment where employees are motivated so that they'll not leave the organization and they'll not remain absent for longer period of time. અને જો એમ્પ્લોયી એબસન્ટ રહે એક દિવસ તો એની પ્રોડક્ટિવિટી ઓછી થઈ જાય. સ્ટુડન્ટ્સ, એમ્પ્લોઈઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન છોડીને જતા રહે, નવા એમ્પ્લોઈઝ એ જગ્યાએ આવે અને એટલા સમય સુધી ઓર્ગેનાઇઝેશનનું કામ અટકી જાય, એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને નુકસાન જાય. એટલે બને ત્યાં સુધી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એમ્પ્લોઈઝ લાંબા સમય સુધી રહે એવો જ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું આગ્રહ હોય છે. એટલે it is necessary that efficient management reduce employees absenteeism and turnover. Now we'll move towards the last importance, that is corporate image. બરાબર. જો મેનેજમેન્ટ એફિશિયન્ટ અને ઇફેક્ટિવ હોય, પ્રોફિટ મેકિંગ હોય, સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ હોય, એમ્પ્લોઈઝને ખૂબ સાચવતું હોય. હમણાં હું એમ તમને કહું કે ઇન્ડિયામાં કઈ એવી કંપનીઝ છે જે ટોપ છે, શેર પ્રાઇસ ટોપ ઉપર છે, ખૂબ સારું નામ છે, એટલે તરત જ તમે બધા મને કહેશો મેડમ ટાટા, રિલાયન્સ, એસઆર, ઇન્ફોસિસ, આ બધી મોટી મોટી કંપનીઝ છે કે જે સોસાયટી માટે એટલું કરે છે, ફાઉન્ડેશન ચલાવે છે, પ્રોફિટ એટલું અર્ન કરે છે, રેવન્યુઝ જનરેટ કરે, નેશન ઇકોનોમીને તો ફાયદો છે, સોસાયટી માટે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જનરેટ કરે છે. તો આ બધા જ મોટા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે, એની ઇમેજ કેટલી સારી છે. This is because of the efficient management of the company and due to social responsibility of the company towards all stakeholders. Stakeholders એટલે બધા જ આવી જાય સ્ટુડન્ટ, સપ્લાયર, બેન્કર, કસ્ટમર્સ, ગવર્મેન્ટ, એમ્પ્લોઈઝ, એવરીબડી વિલ કવર અંડર સ્ટેક હોલ્ડર્સ. આપણે શેર હોલ્ડરની વાત નથી કરતા, સ્ટેક હોલ્ડર્સ કહીએ છીએ. બરાબર. એટલે જો કંપની સારી છે, એનું મેનેજમેન્ટ ખૂબ સારું છે. બરાબર. મેં તમને પહેલાં એ વાત કરી, સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ઇન્ડિયા દેર આર કંપનીઝ કમ્પ્લીટેડ મોર દેન 100 years બિફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ. આઝાદી પહેલાં શરૂ થયેલી છે, ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી ટોપ ઉપર જ છે. બરાબર. 100 વર્ષો કમ્પ્લીટ કરી લીધા એ કંપનીઝ, એને છતાંય ટોપ ઉપર છે અને બહુ સારી રીતે ચાલે છે, એફિશિયન્ટ એચઆર છે. આવી કંપનીનું મેનેજમેન્ટ કેવું હશે સ્ટુડન્ટ્સ? બરાબર. જેની ઇમેજ, કોર્પોરેટ ઇમેજ બહુ સારી છે. વન ઓફ ધ કંપનીઝ ટાટા. સ્ટુડન્ટ્સ, ટાટા ગ્રુપ આપણું બહુ જૂનું ગ્રુપ છે, બિફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ. સો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. જેનું મેનેજમેન્ટ ખૂબ સારું છે એ કંપનીની ઇમેજ, કંપનીનું નામ માર્કેટમાં ટોપ ઉપર હશે, સોશિયલી એટલી રિસ્પોન્સિબલ હશે, ઇકોનોમી, નેશન, સોસાયટી have a good image of that particular company in their mind, because efficient effective management maintains and enhances the image and goodwill of the company. Clear students? All of the 14 importance of management. Just listen to the video, tries and tries, fine, and write down the points. Even you can also search the importance of management from the internet too. You will get, when you will get the books also, the material, but you can search it, you can get an idea, you can also explain in your own words. Fine, points are there. Now I'll move towards the short story. Here again, importance of management repetitions, optimum utilization of resources, expansion and diversification, reduction of employees absenteeism and turnover, utilizes the benefits of science and technology, that is promotes technological improvements, encourages initiatives, minimize wastages, teamwork, motivation, reduction of labor turnover, higher efficiency, qualities of the workers' life, cordial relations with the workers, corporate image, promotes national developments and assists society, that it helps society. These are the importance of management students. Fine, that you need to remember, you need to keep in your mind. Share your query if you have. Now I'll move further with a short story.
A little bird was flying south of the winter. It was so cold, the bird froze and fell to the ground into a large field. While he was lying there, that means he just fell to the ground, and while he was lying there in the ground, a cow came by and dropped some dung on him. As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, he began to realize how warm he was. The dung was actually thawing him out. He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy. A passing cat heard the bird singing and come to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of cow dung and promptly dug him out and ate him. What is the moral of the story, students? Not everyone who shows on you is your enemy. Not everyone who gets you out of the situation is your friend. And when you are deep in the situation, it's best to keep your mouth shut. That is the motto and the moral of the story, students. I'll end with the thought: the conventional definition of management is getting work done through people, but real management is developing people through work. Fine. Conventional એટલે બહુ જૂનું સ્ટુડન્ટ્સ. પહેલાં એવું કહેવાય છે કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ ગેટિંગ વર્ક ડન થ્રુ પીપલ, બરાબર. બટ રિયલ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડેવલપિંગ પીપલ થ્રુ વર્ક. વોટ ઇઝ ધ રિયલ મેનેજમેન્ટ ઇઝ યુ નીડ ટુ ડેવલપ પીપલ થ્રુ વર્ક. It's not only that you need to get work done from the people, but ultimately you need to develop the people through the work in a way so that they are ready to do any kind of the work. That is the modern management definition, students. Thank you all. That's it for today's sessions. Good luck. Goodbye. Take care.